أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد عباد الله، أوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. معاشر المسلمين، التاريخ نذير قوم لا يغفل وشاهد حق لا يكذب وعبرة لمن تذكر وادكر. من تأمل التاريخ استنار قلبه ورشد عقله وحسن رأيه وعاش عصره بتجارب غيره. ومن حوى التاريخ في صدره أضاف أعمارا إلى عمره. أرسل الرجل الملهم أمير المؤمنين رضي الله عنه عمر بن الخطاب أسدا من أسود الإسلام هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لقتال الفرس، فأسقط دولتهم الوثنية ونشر الإسلام في تلك البلاد. وظلت بلاد فارس تدين بمذهب أهل السنة والجماعة أكثر من 800 عام. ولذا فإن سلالة الفرس الصفويين لا زالت قلوبهم إلى اليوم تغلي حقدا وكمدا على الفاروق رضي الله عنه الذي كان سببا في زوال دولة الفرس. وفي عام 906 من الهجرة حكم بلاد فارس رجل يقال له الشاه إسماعيل الصفوي، وقد اعتنق المذهب الشيعي الإمامي، ويعد الشاه إسماعيل أول ملك للدولة الصفوية في إيران. وقد أعلن أن مذهب دولته الإمامية الاثني عشرية، وأنه سيعممه في جميع بلاد إيران. وعندما نصح أن غالب أهل إيران في ذلك الوقت هم سنة على المذهب الشافعي، امتشق الحسام وقال: لن أترك أحدا على قيد الحياة. ولذا فقد قتل في يوم واحد 140,000 من أهل السنة في إيران، وهدم مساجدهم وذبح علماءهم وقتل طلبة العلم وعذب عامة أهل السنة ونهب أموالهم ومتاجرهم ومساجينهم وأحرق المكتبات، مما اضطر كثير منهم إلى الفرار أو التشيع لتسلم دماؤهم. وأمر الشاه إسماعيل الصفوي الخطباء في المساجد بسب الخلفاء الراشدين الثلاثة. وقد عانى أهل السنة في إيران معاناة هائلة، وأجبروا على اعتناق المذهب الشيعي بعد أن قتل ذلك الطاغية 1,000,000 إنسان من أهل السنة والجماعة في بضع سنين. هذا هو مؤسس الدولة الصفوية إسماعيل شاه، التي تعد الدولة الصفوية المعاصرة امتدادا لها وتسير على خطاها في اضطهاد أهل السنة والكيد لهم والتآمر عليهم. أمة الإسلام، هذه خلاصة تاريخية تحكي
إذا تمكنوا، وهو تاريخ فيه عبرة لمن يعتبر وتذكرة لمن يتذكر، وتاريخ يظهر بجلاء خطر ووافر على أهل السنة والجماعة، وأن هذه الفرقة يوم أن تنمو شوكتها وتتمكن لا ترقب في مؤمن إلا ولا ذمة. فتاريخ هذه الفرقة معنا أهل الإسلام تاريخ أسود مليء بالحقد والعداوة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أمة الإسلام، قد شهد التاريخ بأنه إذا وجدت حكومة إسلامية قوية في أي زمان تملأها الشيعة بألسنتهم ونافقوها بأعمالهم، مظهرين لها الإخلاص والولاء والثناء عليها لقصد أخذ الأموال وتبوء المناصب. وإذا تمكنوا وأصبح لهم شوكة فتكون بالمسلمين من أهل السنة. ولذا فقد يغتر بعض أهل السنة بحسن الأخلاق بعض الشيعة، وما علموا أن للشيعة عقيدة تسمى التقية، وهو النفاق والكذب، وهو ركن من أركان دين الشيعة. فالشيعة تدين بالكذب والنفاق خاصة مع أهل السنة والجماعة حتى يتمكنوا. وهذا ما حصل لإخواننا من أهل السنة في العراق والبحرين وبلاد الشام ولبنان وغيرها من بلاد المسلمين، وسوف يتكرر في كل مجتمع لا يعي حقيقة فتن الشيعة. فاعتبروا يا أولي الأبصار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم صلوا وسلموا على رسول الرحمة والهدى امتثالا لأمر الله جل وعلا لكم، حيث قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا مسلمين، wannan satin kuma tana magana ne game da tarihin karuwar daular Safawiyya, ma'ana daular Shi'a, daula ta Iran, wanda cewa wannan tada kura da aka yi a tsakanin Isra'ila da kuma Iran da kuma Amurka, wannan tada kura da aka yi wa musulmi sani cewa a cikin dukkanin abin da kasance ruwaito shi ake yi, in dai labari ne wani zai bayarwa, to lalle asali gaba da labari shine mutum ya tarakkofi, ya tsaya tsakiya ba tare da cewa ya yi saurin gaskata wani bangare ba, in dai abin ne ya kasance ba wahayi ne ba. Saboda wahayi alƙur'ani da sunna su ne kawai labarin da zarar sun zo za ka sallama kai tsaye, kasancewar mi ba magana ce ta ɗan adam ba, magana ce ta Allah subhanahu wa ta'ala. Ko haka shi wahayi kai tsaye yanke ne gaskiya kake yi lokacin da ya fito da wani labari. Haka nan kuma idan wata waƙi'a tana faruwa, ba nan ta kake yin saurin shigan mu na ɓangare ba, tsaya ka natsu da kyau
a matsayinka na musulmi wani tasiri ne ko kuma wani sakamako ne wannan abu yake ba musuluncinka. Mu sani cewa kada mu rudu da wannan tada kura da aka yi. Mun dai san suwa ne shi'a ko mun san suwa ne isra'ila. Duka waɗannan fitina ne ga ahlus sunna gabaki ɗayansu. Babu wani mutum ɗaya daga ciki, ba wani ɓangare daga ciki wanda zai faɗa maka cewa shi masoyin musulunci ne kuma ahlus sunna gabaki ɗaya. Babu wani ɓangare zai faɗa ma haka. Na farko dai idan muka dibi ɓangaren abin da ya shafi Isra'ila Yahudawa ne tuburan, sannan Qur'ani ya karanta mana cewa babu wata firqa, babu wasu jama'a, babu wasu mutane da suka tsani musulunci fiye da Yahudawa. Babu wasu mutane da suka tsani musulunci fiye da Yahudawa. Wanda cewa Allah ke cewa la tajidanna ashadda an-nas adawatan lil ladina amanu al-yahuda wal ladina ashraku. Da nassar Al-Qur'ani Allah ke karanta mana cewa kuma wallahi za ka dinga samun cewa mafi tsananin daga cikin mutanen da suke da tsananin nuna adawarsu ga musulunci, to za ka samu cewa Yahudawa ne da mushrikai. Haka da nassar Al-Qur'ani Allah na karanta mana cewa Yahudawa su ne manyan makiya addinin musulunci. Wanda cewa babu ruwansu da maganar wai sabanin aƙida wai kai wane ne daga cikin su, a'a su suna buga gani kai tsaye. In dai ya zama da cewa kai musulmi ne to a wurin su kai maki ne kai tsaye. Kuma sannan ya ce wa lan tarba an kan yahudu wa lan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ba za su taɓa gamsuwa su yarda da kai ba Yahudawa da Nasara har sai idan ka bi addininsu, sannan za ka zanna lafiya tare da su. Ina ba ta wuce wannan. Don haka mu sani cewa Yahudawa ba musu Yahudi ba kai tsaye. Sannan kuma wani bangare kuma na bangaren abin da ya shafi su kuma 'yan Shi'a, mu tsaya mu san tarihi jama'a. Kar ya zama da cewa kai tsaye muka shiga abubuwa ba mu bincika tarihi menene ke gudana, me ake ciki. Mu sani cewa wannan waƙiya da ta faru yakin nan na kwana 12 da ya faru, mu sani cewa ba kowane ɓangare aka kai mafarmaki ba, to akwai wasu musulmai da suna jin daɗin an kai mu wannan ɓangaren farmaki ba. Mu san da wannan duk lokacin da Iran ta kai farmaki ga Yahudawa, dukkanin musulmi sai ya ji daɗi, lallai tabbas an kai wa makiya addinin musulunci hari. Sannan kuma sani ma musamman waɗanda ya kasance Yahudawa da yanzu suna musguna sun kuntata musu Falastinawa kenan, Filistin. Mu sani cewa duk lokacin aka farmaki Yahuda Isra'ila suna jin daɗi tare da sauran musulmai na duniya gabaki ɗaya. Da kuma a ɓangare ɗaya duk lokacin da kuma Isra'ila ta kai farmaki zuwa ga Iran, su kuma mutanen Iraki da mutanen Lebanon da mutanen Yemen da wani mutanen Bahrain da sauran wuraren da ya zama da cewa su Shi'a sun kirkirar musu ƙungiyoyi na ta'addanci, suka ba su kuma makamai suka ba su muggan makaman da za su yi tashin hankali da zai a kwaci ƙasar ta koma ma hannun Shi'a. To su kuma ‘yan wa'annan yankin ba za su yi farin ciki da abin da aka yi ma Iran. Ka kenan kakkaɗin ma cewa yaƙi ne ake yi na addini, ba yaƙi ne ake na addini ba. Don ko da yaƙi na addini ake yi, kuma sannan Iran tana jin cewa ita yaƙi ne na addini take yi, da ta fito ƙarƙa ji wannan officially ta wani cewa yaƙi ne na addini take yi, ba mu ji wannan ba. Na ba ta wuce wannan. Sannan kuma shekaru nawa aka ebo ana kashin Falastinawa duka wannan lokacin duka ba ta kai farmaki ba a matsayinta wadda ake ganin cewa tana da ƙarfin soja, tana da ƙarfin makami a gabas tsakiya.
ya musulmi sani cewa wayannan tawagogin guda biyu ba su ne fitinar gabas ta tsakiya ga baki daya. Shi'a Yahudawa su ne Yahudawa sun jingina ga babban ga hajiya babba wato Amurka kenan, sun jingina gare ta yadda cewa idan ka ɗibi alƙalumman Yahudawa da suke a cikin Amurka sun yi yawa, sun yi mutane, sun yi Isra'ila, Yahudawa da ke cikin Isra'ila ba su kai yawan Yahudawa da ke cikin Amurka ba, ba su kai yawan Yahudawa da ke cikin Amurka ba. Sannan kowa ya san cewa kana nuna Isra'ila ka nuna Amurka, kuma kai tsaye mun ga wannan karara, kai tsaye mun ga wannan karara. Amma kuma ya zama da cewa an bar Falastinawa cikin kuncin da suke, sun tarwashe Gaza, suna ta mamaya wanda cewa daga cikin ajandar su ba wai suna nufin nan Gaza kawai ba, hatta da Madina daga inda suka shata suna jin cewa kakanninsu a tarihi sun zauna a Madina, kuma hatta Madina in suka samu dama kwace ta za su yi su Isra'ila kenan. Suna da wannan. Sannan su kuma tarihin Shi'a, tarihin kawarsu, tarihi ne wanda yake da muni a cikin addinin musulunci, wanda cewa tarihi yawa musulmi mai gargaɗi ne ga mutanen da ya zama da cewa, ko kuma mai gargaɗi ne ga mutane, kuma ba a rafkana ko ba a rafala game da shi. Sannan kuma tarihi ba musulmi cewa shaidu ne na gaskiya wanda baya ƙarya. Sannan kuma tarihi abun lura ne ga wanda yake da tuntuni, sannan kuma yake da dogon nazari. Sannan wanda duk ya lura tarihi ya auna abun da ya wuce da abun da ake ciki ga yanzu, to zai kasance zuciyar shi za ta yi haske, sannan hankalin shi zai natsu ta yadda cewa ba zai dinga rubutawa ya afka ba. Don mu sani cewa nasarar Isra'ila bala'i ne ga musulmi ga baki ɗaya. Hakanan kuma nasarar mahaiwa jiya Shi'a bala'i ne shi mahaiwa jiya ga duk wanda ya kasance ahlus sunna ne, saboda su a wurinsu duk wanda ba ɗan Shi'a ba, Tijjaniya kake, Ƙadiriya kake yi, ko wata raƙida kake yi ga baki ɗaya, kai a wurin suna kiran ka sunni. Sannan kuma jininka ya halasta, sannan kuma wajibi ne dole ne sai ga mazhabin Shi'anci in dai har za ku da rayuwarka. Kamar yadda za mu ji tarihin asalin kafuwar ƙasar Iran, daular Sabawiya, wanda cewa a tun tale-tale tun zamanin Sayyidina Umar radiyallahu anhu, wanda cewa ya aiki wani zaki daga cikin zakokan musulunci shine Sa'ad ibn Abi Waqqas. Sayyidina Umar ya tura shi wannan yankin Farisa ɗin, wanda a wancan lokacin majusawa ne suna bautar wuta, wanda cewa sannan kuma mutane da masu ƙarfin gaske. Amma Sayyidina Umar ya tayar da rundunoni, ya tura Sa'ad ibn Waqqas ya jagoranci wannan runduna ɗin, suka karya daular su suka watsa musulunci a wannan garuruwan na Farisa da baki daya. Wani lokaci Farisa da wannan lokacin ta kunshi Iraki, ta kunshi Iran, ta kunshi Afghanistan, ta kunshi Uzbekistan da sauran garuruwan da suke wuraren su ake ce ma Farisa a tarihin musulunci idan ka diba da kyau. Wanda cewa a wannan lokacin tun a wannan lokacin a mazhabin Ahlus Sunnah wal Jama'a ya mamaye wannan lokacin da baki daya a zamanin Sayyidina Umar, zamanin da aka kare daular su, ya zama da cewa sai da aka yi shekaru 800 waɗanda suke da rinjaye mai yawa a wannan yankin su da Ahlus Sunna wal Jama'a a wannan garuruwan da baki daya. Saboda haka ta wannan dalilin sai ya zama da cewa tun wannan lokacin waɗannan mutane sun haƙe Sayyidina Umar, suna cin haushin shi, saboda shi ne dalili, shi ne wanda ya kasance da ta dalilin shi ne da wanda su ta kushe. Don haka sai zama da cewa suna da wannan haƙewar ga Sayyidina Umar radiyallahu anhu. Ana nan a shekara ta 906 bayan hijira aka samu wani mutum
wanda ya kasance shine shugaba a wannan yankin, ya zama ana kiran shi Ismailu Safawi, wanda cewa shine asalin wanda ya assasa daulatul Safawiyya, daula ta wanda ana ce musu as-Safawiyun, wanda cewa nasaba tana dangana da kakansu na biyar, sunan shi Safiyuddin Ishaq. Wannan shine nan aka yanko suna kiransu al-daulatul Safawiyya, wanda sun yi lokaci tare da daular Uthmaniyya, wanda wannan Isma'il din nan Ash-Shah shine wanda ya kakaba shi'anci a ƙasar Iran, shine wanda ya kakaba shi'anci a ƙasar Iran, wanda lokacin da ya zama sarkin su sai ya ayyana cewa mazhabin daular shi shine mazhabin Shi'a Imamiyya wanda take da imamai jagorori 12, sannan kuma ya ayyana cewa zai game gabaki ɗaya dukkanin garuruwan da suke ƙarƙashin Iran gabaki ɗaya za su yi wannan shi'anci ɗin. To lokacin da ya faɗi hakan sai aka samu suka mashi bayanin cewa to ya sani cewa mafi rinjayen mutanen da ke wannan to ahlus sunna ne wanda baki ɗayansu suna bisa ga mazhabar Shafi'iyya a wurin fiqh. To lokacin da ya wani ji wannan sai ɗauki ɗamara ya zara takobi ya ce to ni ko babu wanda zan bari da rayuwarsa. Wannan tun shekaru 900 bayan hijira ma, yanzu muna shekara ta 1447. Wannan tun kayan hijira ta shekara 1000 wannan ya faru. Saboda haka sai ya ɗora ɗamara, ya ɗauki alwashi a rana guda sai da ya kashe ahlus sunna 140 a cikin Iran, ya roshe masallatansu, ya yanka malaman ahlus sunna, sannan ya kashe ɗaliban ilimi ta yadda an kashe malamai an kashe ɗaliban ilimin gabaki ɗaya. Kaga ba sauran burbushin sunna a wannan yankin. Sannan kuma ya azabtar da sauran ɗaiɗaikun masu ran ahlus sunnan da ba a kashe ba, ya kwace dukiyoyinsu, sannan kuma ya kwace kasuwanninsu, sannan ya kwace gonakinsu, ya kone maktabobinsu na karatu, wanda wannan ya tilasta da yawa daga ciki suka gudu, wasu kuma aka ƙaƙaba musu sai sun karɓi addinin Shi'a da mazhabin Shi'a don su kuɓuta daga jinenansu. Ya musulmi mu sani cewa wannan Ismailu Safawi shine mutum na farko wanda ya fara ba da umarni a masallatai a cikin Iran ƙarara a dinga zagin khulafa'ur rashidin guda uku nan, sai na Umar, sai na Abubakar, sai na Uthman, a dinga bayyana wa ƙarara ana zagin su, wanda cewa a wannan lokacin ahlus sunna a yankin Iran sun yi kuka ba ɗan ƙarami ba, kuka na kunci. Aka tilasta mu wasu daga ciki suka koma suna tashayya, suna shi'anci, bayan cewa an kashe miliyoyinsu daga ciki a cikin kankanin shekaru. Ta a gurguje mu sani ma wannan shine tarihin karuwa ta daular Shi'a, wanda cewa duk lokacin da suka samu dama suka cimma yin karfi, to abin da suke fara kakabawa shine ni dole a yi addinin Shi'anci dole. Amma idan ba su da wannan damar za su ɗaya a hankali ko da ga hukuma ta musulunci kamar da suka yi a Iran, wanda ce ba wannan juyin jihadi da aka yi na biyun nan ba shi ba, wannan shekaru 900 bayan hijira, wanda kenan za ka kira kusan shekara 500 kenan, har da 40 da wani abu, shekaru kusan 500 kenan da faruwar wannan abu, wanda tun wannan lokacin shine abin da wannan Shi'a ɗin ta yanzu suke a kansu. Don haka ba wai abin murna ne ba don kaga cewa a'a Shi'a su yi nasara, a'a kai a matsayin kana da sunna abin da yake naka shine yaƙi dama, ko dai wannan bangare nasara ko wannan bangare nasara, ko kuma duk ai hasara, ko kuma kowa ya tafi da ya ci ya je da wata riba da ya wannan sai ai kunnan doki, wanda cewa a wurin ka kana buƙatar ai kunnan doki amma da ƴan kwallon kurman doro suka ci ko wanda ba ci ba wanda an ka ci, kowa a koma 0-0. To a wani sunna abin da yake bukata shine kada wanda ya nasara, dan duk wanda ya nasara bala'i ne wallahi ga musulmi. Mu dibi abin da suka kaka ba mu dibi Hezbollah mu dibi yadda sun ka tayar da hankali suka hana Lebanon da sunna lafiya. Mu dibi irin tashin hankalin da aka dinga a ƙasar Yemen, ya mayakan Houthi da Shi'a
mu diba da kyau mu gani mu diba Iraki waye ba da goyon baya haɗin gwiwa da ita wa kan mugunyar Hajiya Babba. Mu diba da kyau mu gani da haɗin gwiwa tsagaya an ka tarwatsa Iraki da haɗin gwiwar ta aka tarwatsa Iraki. Mu dibi Syria irin yadda aka kashe ahlus sunna, aka dinga muskuna mutane wanda in dai ba shi an ci za ka yi ba to ba za ka rayu ba. Don haka musamman musulmi fitina ce wadda cewa tun tale manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi mana wannan bayanin cewa fitintunuwa na musulunci za su barke wannan yankunan ba. Don haka abun da ya rage gare mu shine duk lokacin irin haka ke faruwa to murna za mu yi da cewa mu kowane bangare kada wanda ya nasara, kada mu yi fatan tsayawar yakin, hakanan kuma kada mu yi fatan wani guda ya nasara don bala'i ne akan mu kada wani ya nasara a dai kurman duro kada wanda ya nasara ya kasance ni wanga ya rauna wannan saboda in suka yi karfi wallahi azim da Isra'ila din da Iran din wallahi sai sun tarwatsa hatta Saudiya din gabaki daya, wallahi sun anshe ta sannan suka karbe ta ka sani wajibi ne in dai suna da iko kanka to dole sai dai kai shi ai kana so ka zama lafiya. Wannan shine ita ce bakar gaskiyar da cewa ba kowa ka so ji dadin ta ba saboda ni in baka san tarihi ba, saboda ga yanzu idan aka yaki Isra'ila Falastinawa daɗi suke ji saboda an yaƙan musu wanda suke zalunta su. Hakanan kuma idan aka yaƙi Iran, hakanan yankin Iraki da su Syria da su yankin Lebanon ala sunna da su Yemen da sauransu su ma su ji daɗi saboda ni an yaƙin maƙiyansu. Sannan kuma ba da kima gani ba yaƙi ne na musulunci ne ake yi ba jihadi ko wani kare yanki ne yake yi. Da nuna son ya gaya za a yi kwace iko daga gabas tsakiya ya kasance shi adda iko ya wata aji. Wannan shi ne kawai. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adilla shirka wa shakin wa dana a'da ad-din wa sallallahu alaihi wa sallam wa rahman.